Hello friends, welcome in Pushpa's tutorial. Today we are learn the chapter number first, rotational dynamics, standard 12th, subject physics. Okay? What? Subject physics, standard 12th. Chapter number first, rotational dynamics. Okay. Previously we learned about rotational dynamics, means what is the meaning of circular motion, what is the meaning of uniform circular motion, what is the non-uniform circular motion. All these terms are previously cleared. Okay. Today we are going to learn the terms or important factor which is related to our rotational dynamics is that centripetal force and centrifugal force. Okay. First of all, we learn about centripetal force. What? Centripetal force. In this way, first of all, we clear about various types of forces, various types of motions which are included in our rotational dynamics. Then we are solve the various types of problems related to this motion and force. Okay. So, now we learn the centripetal force. What is the meaning of centripetal force? In 10th standard, we already learned about centripetal force, but today we are revise this term again. Okay. Here we see one thing, a stone which is tied at one end, okay, and the other end is free, which is taken in my hand. Okay. I move this stone in circular direction. Here we can see. म्हणजेच काय, मी एक दोरा घेतला आहे, त्या दोऱ्याला एक दगड बांधला आहे. माझ्याकडे एक तुरटीचा खडा होता, तो खडा मी त्याला बांधला आहे, एका टोकाला बांधला आहे, दुसरा टोक मी माझ्या हाताने पकडलेला आहे. बरोबर आहे. ते मी आता सर्क्युलर डायरेक्शन मध्ये फिरवत आहे. हे बघा, मी अशा पद्धतीने फिरवत आहे. हे फिरवत असताना मला जो फोर्स अप्लाय करावा लागला तो ह्या खड्याला, ह्या सेंटरकडे, म्हणजेच मी ज्या पॉइंटला दोऱ्याच्या एका एंडला पकडलेला आहे त्या एंडकडे खेचावा लागत आहे. आणि तो एंडकडे खेचावा लागत असल्यामुळं ह्या स्टोनची जी दिशा आहे ती त्याच्या वेगाच्या डायरेक्शनला आहे, सापेक्ष दिशेच्या डायरेक्शनला आहे, मीन्स टँजेन्शियल व्हेलॉसिटीच्या डायरेक्शनला आहे. बरोबर की नाही. जर मी हा दोरा सोडला तर तो कुठल्या डायरेक्शनला जाईल, ज्या डायरेक्शनला त्याची दिशा आहे, वेग आहे. लक्षात, वेगाच्या डायरेक्शनला तो फेकला जाईल आणि त्याचं जखडून ठेवण्याचं जी दिशा आहे ती टुवर्ड्स सेंटर आहे. जर ती टुवर्ड्स सेंटर असेल तर त्याला म्हटलं जातं सेंट्रिपेटल फोर्स. ओके. सो वी कॅन राईट इन दिस वे. व्हेन आय राईट द पॉइंट्स रिलेटेड टू अवर चॅप्टर, then you must write in your notebook and prepare your notes itself, and whenever you study this chapter you can use these notes also. Okay. So write down the first point which is related to centripetal force. What is the first point about centripetal force? It is the adjective or property of that force which direction is always along or towards the center, along the radius and towards the center. Okay. It is the
adjective. It is the adjective or property. It is the adjective or property of that forces which direction is always along the radius and what towards the center. Towards the center. Here we can draw the diagram also in this way. This is my stone which is fixed at one end and this is my hand. Okay. I move this stone in circular direction in this way. Okay. Then the direction of its velocity is always tangential to its radius. This is radius and this is the center and this is a particle P which I name, and this is velocity. In this way, the direction of stone is always towards its tangential velocity. In this way, we can draw this diagram above related to centripetal force. Clear? This is the definition of centripetal force. What is the centripetal force? तुम्ही पाठांतर करत असताना तुम्हाला कोणत्याही प्रकारची अडचण येऊ नये यासाठी मी अगदी साध्या सोप्या भाषेमध्ये नोट्स प्रिपेअर केलेले आहेत की जे तुम्ही इझिली लर्न करू शकता, पाठ करू शकता, लक्षात ठेवू शकता, परीक्षेमध्ये लिहू शकता. बघा, व्हॉट इज द सेंट्रिपेटल फोर्स? इट इज द ऍडजेक्टिव्ह और प्रॉपर्टी ऑफ दॅट फोर्सेस. म्हणजे ही एक अशा फोर्सची प्रॉपर्टी आहे, म्हणजे अशा फोर्सचा एक असा गुणधर्म आहे की ती नेहमी त्याच्या रेडियसलाच धरून चालते आणि त्याची दिशा ही नेहमी त्याच्या केंद्राकडे म्हणजेच सेंटरकडे असते. म्हणजेच काय? विच डायरेक्शन इज ऑलवेज अलॉंग द रेडियस. इझिली लिहू शकता, आठवू शकता. विच डायरेक्शन इज ऑलवेज अलॉंग रेडियस अँड टुवर्ड्स द सेंटर. म्हणजेच काय आपण लिहू शकतो? Centripetal force is the adjective or property of that forces which direction is always along radius and towards the center. ही छोटीशी डायग्राम तुम्ही ड्रॉ करून ती एक्सप्लेन करू शकता. आता आपण दुसरा पॉइंट काय लिहू शकतो बघा. अगदी 4 पॉइंट जरी आपण लिहिले तरी आपल्याला 4 मार्क्स कंप्लीट मिळू शकतात. आपले कुठेही मार्क्स रिड्यूस होऊ शकत नाही. 4 पॉइंट्स आर इनफ फॉर दिस कॉन्सेप्ट. ओके. आता आपण सेकंड पॉइंट करूया. बघा, second point is while performing the circular or rotational motion. What is the second point? While performing the circular or rotational motion, the circular or rotational motion, while performing the circular or rotational motion, the resultant of all the real forces, the resultant of
all the real forces the resultant of all the real forces acting upon the body is towards the center, is towards the center. Hence we call all this resultant force is to be centripetal force. म्हणजेच काय तर ह्या बॉडीवर जेवढे काही रिझल्टंट फोर्स ऍक्ट होत असतात, फॉर एक्झाम्पल टँजेन्शियल वेलॉसिटी, अँग्युलर वेलॉसिटी, बरोबर की नाही, अँग्युलर ऍक्सलरेशन, all these forces are acting towards the center. That is why we can say this all resultant forces are centripetal forces. Clear? Second point तुम्ही काय लिहू शकता, असं लिहू शकता, while performing the circular or rotational motion. आता हे एवढं वर्ड्स तर आपल्याला पूर्णतः ज्ञात आहेत. आपण जेव्हा सर्क्युलर मोशन समजून घेतली, युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन, नॉन युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन समजून घेतली, तेव्हा ह्या गोष्टी आपल्याला वारंवार वाचण्यात आल्या, ऐकण्यात आल्या आणि आपल्या लिहिल्यात देखील आल्या, बरोबर की नाही. त्यामुळे इथपर्यंत तुमचा पार्ट नक्की डोक्यामध्ये फिट होऊन जाईल. काय आहे, व्हाईल परफॉर्मिंग द सर्क्युलर मोशन और द रोटेशनल मोशन, the resultant of all the real forces acting upon the body is always towards the center. Clear? हा झाला सेकंड पॉइंट. इझिली लिहू शकता, आठवू शकता. आता तिसरा पॉइंट आपण काय लिहू शकतो बघा. Under the action of these resultant forces, तिसरा पॉइंट लिहूया. Under the action of these resultant forces, under the action of these resultant forces, the direction of the velocity, is always maintain what? Tangential to the circular motion. बघा काय सांगितलेलं आहे या पॉइंट मध्ये, हे जे काही रिझल्टंट फोर्सेस आहेत, मीन्स टँजेन्शियल वेलॉसिटी, अँग्युलर ऍक्सेलरेशन, अँग्युलर वेलॉसिटी, ह्या ज्या काही टर्म्स आहेत विच आर इन्क्लूड इन अवर रिझल्टंट फोर्सेस, all the resultant forces acting along the direction of tangential to the circular motion. tangential म्हणजेच 90 डिग्रीने त्याला ऍक्ट होत असतात, त्या स्पर्शिकेच्या दिशेने असतात. काय कोणत्या दिशेने असतात? स्पर्शिका, जे आपण इयत्ता 10वी मध्ये शिकलो, बरोबर की नाही. टँजेन्शियल 90 डिग्रीलाच त्या मूव्ह होत असतात, त्या पार्टिकल पोझिशनच्या ऑलवेज along the 90 degree. ओके, म्हणजेच काय, under the action of this resultant forces, the direction of the velocity is always maintained tangential to the circular motion or circular track, circular path. Clear?
about third point which is included in our centripetal force. Last and best point in this concept is that here we see related to formula. What? Formula. In magnitude, centripetal force is equal to, in magnitude, centripetal force is equal to what? Is equal to mr ओमेगा स्क्वेअर. ऍक्च्युली हे काय असतं, निगेटिव्ह असतं, परंतु मॅग्नेट्यूड इज ऑलवेज टेक ॲज पॉझिटिव्ह. ओके. हे जे सेंट्रिपेटल फोर्स आहे, जे टुवर्ड्स सेंटर असल्यामुळे, अलॉंग रेडियस असल्यामुळे काय असतं तर निगेटिव्ह असतं. परंतु आपण जेव्हा मॅग्नेट्यूड म्हणून वापरतो किंवा फॉर्म्युल्यामध्ये एखादी व्हॅल्यू यूज करतो, ती आपण नेहमी पॉझिटिव्हच घेतो. मॅथ शिकत असताना किंवा इतर कोणतेही सब्जेक्ट शिकत असताना जेव्हा मॅग्नेट्यूड हा शब्द येतो, तेव्हा एक गोष्ट फिक्स ठेवा की ती व्हॅल्यू ऑलवेज टेक ॲज पॉझिटिव्ह. क्लिअर. ह्या काही टिप्स आहेत की ज्या मी तुम्हाला सांगत आहेत. आले लक्षात? तर म्हणून मी इथे काय घेतलेलं आहे, पॉझिटिव्ह घेतलेला आहे. Centripetal force is equal to mr omega square, or also we can write this term in this way, mv square divided by r. मी असं का लिहू शकले सांगा बरं. कारण ओमेगा means angular acceleration. Angular acceleration means what? The rate of change of velocity with respect to time. That is why I take here in the place of omega v. या ओमेगाच्या जवळ मी काय घेतलेली आहे, व्ही घेतलेली आहे, आणि डिवाइड आर केलेला. आर मीन्स रेडियस ऑफ सर्कल और रेडियस ऑफ सर्क्युलर मोशन. देन वी कॅन राईट दिस इन दिस वे ऑल्सो, एम व्ही ओमेगा. म्हणजे जर आपल्याला अँग्युलर व्हेलॉसिटी दिलेली असेल, टॅन्जेन्शियल व्हेलॉसिटी दिलेली असेल आणि मास ऑफ पार्टिकल माहित असेल, तरी देखील आपण सेंट्रिपेटल फोर्स काढू शकतो. आपल्याला नुसतीच टॅन्जेन्शियल व्हेलॉसिटी, मास आणि रेडियस माहित असेल तरी देखील आपण सेंट्रिपेटल फोर्स काढू शकतो. ओके. सेंट्रिपेटल फोर्स, सेंट्रिपेटल फोर्स CPF. क्लियर. इन दिस वे वी कॅन फाइंड आउट द मॅग्निट्यूड ऑफ सेंट्रिपेटल फोर्स. So these all things are related to what? Centripetal force. In the next video we see about centrifugal force. Okay, so see in next video. मला वाटते तुम्हाला आपला हा आजचा लेक्चर्स, आजचा व्हिडिओ नक्कीच आवडला असेल. तुम्हाला जर पुढचा भाग बघायचा असेल, शिकून घ्यायचा असेल, तर आपल्या चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉनवर क्लिक करा, म्हणजे तुम्हाला मी जसे व्हिडिओ अपलोड करेन ती लगेच नोटिफिकेशन मिळेल. थँक यू.